እነሆ እሱ የሰማይን በር የሚያንኳኳ ሳይከፈትለት አይቀርም በዱዓ ላይ ተበራቱ ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም كمال الدنيا والدين مرتبطة بالصبر የዱንያ ይሁን የአኺራ ውጤት ስኬታማነት ከሶብር ጋር የተሳሰረ ነው ይላሉ ብልሃትም ኃይልም ከአላህ ውጭ የለንም የሚለውን ዚክርን እንደደጋግመው አስበኛል ሞዳቸው ነብዩ ይላል وقل ربي زدني علما ጌታዬ እውቀትን ጨምርልኝ በል ይላቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህን ቁርአናዊና ነብያዊ ፈለግ አስተምሮት የተከተሉት ቀደም የሙስሊም ስኮላሮች በየትኛውም ዘርፍ ቀዳሚዎች ነበሩ የሆነ ዓላማ ግብ ትቀርጻለች እዛ ስደርስ ወደ ተሻለ ነገር ምትዘል ነፍስ አላህ ሰጥቶኛል ይላሉ ጊዜ እየሮጠ ፕሮግራም ያስፈልገናል አንዱ የጊዜ ባህሪ ዝም ብሎ ነው የሚበረው አይታወቅም ረሱል የነገረን ደጃል ነው እንዴት ተከተሉታላችሁ ካፊር ሚለውን ጽሁፍ አታዩም እንዴ መጮህ ይጀምራል ጥፍም ይሁን የተማረም ይሁን ያልተማረ ያነበዋል ደጃል ግንባር ላይ ምን አለ ካፍ ደጃል ነብዩ ኢሳን ኢየሱስን ሲመለከተው መቅለጥ ይጀምራል ልክ ጨው ውሃ ውስጥ እንደሚሟሟው መቅለጥ መሟሟት ይጀምራል ነብዩ ምን አሉ ለው ተረከሁ ለንዛብ حتى يهلك ቢተወው ቀልጦ ውሃው ነው ይጠፋ ነበር أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين القائل وأن الساعة آتية لا ريب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا بالإسلام خير أمة أخرجت للناس أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح للأمة وبلغ الرسالة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم أحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فيا قوم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا ومرحبا مع سلسلة دار الآخرة لتكتاتايو يقام كان كستة ميقلسو تمرتوش إن كان الله أجناني للالو بالله فكاد بالنفو تمرتاتش اللي يمجمّر يوي تمرت كفلاتشن موت النايك أبر هيوت ميلون ايتنال كزام بما قتل هلتنيو كفلن على علامات الساعة الصغرى
የቂያም ቀን ትናንሽ ምልክቶች ሚለው ለመዳሰስ ሞክረናል የዛሬው ደግሞ የአላህ ተውፊቅ ከሆነ العلامات الساعة الكبرى የቂያም ቀን ሊደርስ ሲል የሚከሰቱ ታላላቅ ምልክቶች አሉ እነሱም በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ እናያለን الله أسأل التوفيق والإخلاص والسداد والصواب علامات الساعة لمن يتمرت أسفلك سلا قيامة سلا موت من نقاقر بزي تايم لمن نوع انقب قابي على الرقم عندنا وناي مجمرة ونتب كاني جمروا أبزاني وشاشن دنيا ندت أعوت مملك جمرنا لجنزب يعلم فكر دنبر الفال سزي نفسين من نانتنم سلك الطايو عالم بالناوسا من الوقت قدمون دمي تكسون بخشوع لما تعلن يشلال سلا موت سلا قيامة من نقاكر يمجمع روانا ونتبهينا ሁለተኛው የቂያም ቀን ትላልቅ ምልክቶች ሲከሰቱ መሬት ሙሉ ለሙሉ ይናወጣል እናየዋለን ኢንሻአላህ ያኔ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማረግ የሚገባንን ነገር ጠቁመውን አልፈዋል ያ ክስተት ከመምጣቱ በፊት ስንቅልን ይገባል እንዴት እንደምንከላከለው علامات الساعة የቂያም ቀን ምልክቶች الساعة آتية لا ريب فيها ቂያማ መምጣቷ ጥርጥር የለው ነገር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከቂያም ቀን በፊት የሷ መምጣቷን መገለጫ ምልክቶችን አደረገልን ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነዚህ ነገሮች በግልጽ አብራሩልን لأنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ملكتون አድርሰው ነው ሄዱት በግልጽ ተንትነው አስረዱት እናየዋለን إن شاء الله وفي حديث كما في مسلم من حديث أبي زيد عمرو ابن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من إلى الصحابة صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر عندي نبي صبحين صلاة السجدون ثم صعد المنبر كزام صلاة سيجرسوا منبر ليوتو فخطبنا حتى حضرت الظهر ظهور اسكي درس كصبحي اسك ظهور دعوة درقلن ثم نزل فصلى كزام وردوا الناس ظهورنا السجدون صحاباون معونم تكمتوا قالونا فخطبنا حتى حضرت العصر عصور اسكي درس دعوة درقلن كزام وردوا كمنبر فنزل فصلى ثم صعد المنبر كزام منبر ليوتو مسايب الليل اسك مغرب درس دعوة درقلن كصبحي اسك مغرب درس بتكتاتي يكن مولو بروجرام يقول صحابي من إلال فأخبرنا بما كان وبما هو كائن اسك زاري يالفون تاريكنا اسك يوم القيامة مكسة تنكستت بتنو نقرن إلال فأعلمنا أحفظنا كان يوست عالم مالت ያነቀ የተናገሩትን ያሐፈዘ ነው ይላል ረሱል ለወደፊት የሚመጣው ነገሮች አንድ እንድናያቸው አድርገው ነው የነገሩ በጣም ይገርማችኋል አሁን ወደ ውስጥ እንገባ العلامات الساعة የቂያም ቀን ምልክቶች ረሱል በትንታኔ ካስተማሩት ትምህርት ውስጥ ነው በሁለት ዋና ዋና ክፍሎች ይከፈላል አንደኛው العلامات الصغرى ትናንሽ የቂያም ቀን ምልክቶች የሚባሉ አሉ ባለፈው ትምህርታችን እንዳየነው ትናንሽ አሉ የነ መህዲ መውጣት የረሱል መሞት የረሱል መላክ علامات الصغرى علامات الكبرى ሁለተኛው ታላላቅ ቂያማ መድረሱን የሚያውጁ ምልክቶች አሉ እነዚህ ምልክቶች علامات الكبرى ይባላል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙስሊም ላይ በተዘገበው 10 ምልክቶች እንደሆኑ ይናገራሉ ዛሬ በአላህ ፍቃድ የተወሰኑትን እንዳሳለን كما في مسلم من حديث حذيفة بن أسد الأنصاري الغفاري رضي الله عنه قال
اطلع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኛ ቁጭ ብለን ዲስከስ እየተወያየን ያለ ብቅ አሉ فقال ብለው አሉ ما تذاكرون ምንድነው እየተወያያችሁ ያላችሁት ስለ ንግድ ይሆን እስኪ መልሱ እነሱ ይስጡን قالوا نذكر الساعه يا رسول الله እኛ የቂያም ቀን ነገር ያወያየን ነው አሏቸው የቂያም ቀን ጉዳይ ነው እየተወያየን ያለንበት ነብዩ አስከተለው ምን አሉ انها لن تقم حتى تروا قبلها 10 آيات እናንተ እኮ 10 ዋና ምልክት ሳታዩ ቂያማ አትቆምም አሉ ከነዚሁ ሙስተቀሱ ደጃል የሚባል የሚመጣ ፍጡር አለ ዛሬ ለሰዓታት እንዳስሰዋለን ኢንሻአላህ በሱ ላይ ነው የምናተኩረው ደጃል ሳይመጣ ወኑዙል ዒሳ ነቢ ዒሳ ከሰማይ ሳይወርድ ይመለሳል እና ያለ እንዴት እንደሚመለስ ወኑዙል ዒሳ ወያጁጅ ወማጁጅ ያጁጅና ማጁጅ የሚባሉ ፍጡር አሉ አላህ የሆነ ቦታ ላይ የዘጋቸው የት አናቀው يوم القيامه ሲደርስ ይወጣሉ እነሱ ሳይወጡ ቂያማት ቆምም ወዱኻን ጭስ ምትወጣለች እሷ ሳትወጣ አይከሰትም ወطلوع الشمس من مغربها ፀሐይ በገባችበት ሳትወጣ ቂያማ አይቆምም ፀሐይ በገባችበት ትወጣለች ፍጡራን አንድ ምሽት ላይ ፀሐይን በምስራቅ እየተጠባበቀ ድንገት በገባችበት ትወጣለች እጅግ በጣም የሚያስደነግጥ ክስተት እሷ በገባችበት ሳትወጣ ቂያማ አይቆምም وطلوع وظهور الدابه መሬት ውስጥ ምትወጣ እንስሳለች ቂያማ ሲደርስ መሬት ውስጥ ወጣ ሰዎችን የምታናገር አንተ ሙእሚን አንተ ካፊር ያለች ምታሐተም ማህተም ምታረግ እንስሳ ሳትወጣ እናየዋለን ኢንሻአላህ وثلاثه خسوف صست مقسفتوج خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيره العرب صست مقسفت ሳይከሰት በምዕራብ በምስራቅ በአረባዊ ዳርቻ ሶስት ነገር ሳታዩ واخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس الى محشرهم መጨረሻም የወጣው ቂያማ ከመቆሙ በፊት ሳትወጣለች ከየመን ዓለም ላይ ያሉ ሰዎችን ወደ መሰብሰቢያው ቦታ ተሰበስባቸዋለች ያኔ ቂያማ ትቆማለች እነዚህን ሳታዩ ቂያማ አትቆምም ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላማቱል ኩብራ አሁን ያየናቸው አስሮች በሁለት ይከፍሏቸዋል ዑለሞች አንደኛው اقتراب الساعه ቂያማ መድረሱን የሚናገር ምንም አልቀረውም ሲባል اقتراب الساعه ከነዚህ ውስጥ ደጃል نزول عيسى ويأجوج ومأجوج እነዚህ ቂያማ ደርሷል ሲባል حلول الساعه ቂያማ ገብቷል የሚባልበት ደግሞ አለ እሱ ምንድነው ፀሐይ በገባችበት ስትወጣ ከመሬት ውስጥ እንስሳዋያቸው ወጣ ስታናገር ይሄ حلول الساعه ይባላል ዛሬ በአላህ ፍቃድ اقتراب الساعه የቂያም ቀን መቅረቡን የሚናገረውን ዋናውን ትምህርት እንዳሳለን نبياتنا صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبياتنا منالو العلامات الكبرى أني كم كان أسر ملكتوج خرزات منذومات في سلك لك عند جمد لي عند تأسروا مسكابة ናቸው ሙሰባህ ታውቃላችሁ በገመድ የታሰረ መስካባዎች አሉ አይደል ልክ እንደዛ ናቸው فيقطع السلك ገመዱ ሲበጠስ يتبع بعضها بعضا አንዱ አንዱን ተከትሎት ነው የሚመጣው አንዱ ከተከሰተ ሌላው በተከታታይ ይከሰታል ደጃል ይመጣል እሱ ሊገል ነብይ ኢሳ ይወርዳል ነብይ ኢሳ እንደወጡ ያጁጅ ወማጁጅ ይወጣሉ እነዛን ለመግደል አላህ ሌላ ፍጡር ይልካል خرزات منذومات في سلك ገመድ ላይ እንደታሰሩ መስካባዎች ነው ሲቆረጥ ገመዱ አንዱ አንዱን ተከታትሎት ይመጣል ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اللهم سبحانه وتعالى
ይሄ ክስተት ሊመጣ እንደቀረበ ቁርአን ላይ ምን ይለናል? فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة كما دنجت እንድትመጣባቸው ነው እንደሚጠባበቁት فقد جاء أشراطها برغت እኮ ምልክቶቿ መጥተዋል علامات أشراط عمارات የቂያም ቀን ምልክቶች ዛሬ እምናየው የቂያም ቀን መቀረብን የሚገልጸው ፊትነቱ መሲህ ደጃል ደጃል ስለሚባል ፍጡር ነግራችኋለሁ ፊትነቱን عظيمة ትልቅ ፈተና መሬት ላይ የሚከሰትበት ነው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙስሊም በተዘገበው ሐዲስ ላይ ምን ይላሉ ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة ما من أمر أكبر من الدجال الله እኮ አደምን ከፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ እስከ يوم القيامة እንደ ደጃል አይነት ፈተና መሬት አታስተናግድም ይላል በጣም ከባድ ፈተና ورواه ابن ماجه في سننه والحاكم في مستدرك من حديث أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبياتين إهن كستسين نقروا من الله إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ خلق الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال الله أكو يا آدم زروج مريت ليك بتنبو على اسك يوم القيامة عند دجال عينت فتنا بأمته الشلي علّكم وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال تملكتت الله منم نبي علّكم أمتوچن كدجال فتنان دياستنققو يعززاتشو بيونج دجال ميبال ميمتا فطور አለ ኡመትህን ንገር እየተባለ ያልታዘዘ ነብይ የለም وانا اخر الانبياء እኔ ደግሞ የመጨረሻው ነብይ ነኝ وانتم اخر الامم እናንተ ደግሞ የመጨረሻ ህዝቦች ናችሁ የመጨረሻ ኡመት ናችሁ በነዛኞቹ አልወጣም وهو خارج فيكم لا محاله በእናንተ መውጣቱ ጥርጥር የለውም ይወጣል እናንተ ጋር وان يخرج انا بين اظهركم فانا حجيج لكل مسلم እኔ በህይወት ያለው ከወጣሉ ለሰሃቦች እኔ ሙስሊሞቹ ጠበቃ ተከራካሪ ነኝ እኔ ተከራካሪያችሁ ነኝ وان يخرج من بعدي ከኔ በኋላ ግን በኡመቶች ላይ ከወጣ فكل امرئ حجيج نفسه ያንዳንዱ ሙስሊም የራሱ ጠበቃ ተከራካሪ ነው والله خليفتي عليكم والله ደግሞ በእናንተ ላይ የተውኩት ምትኬ ነው الله يطبق امتين ሲሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስተላለፉ مسيح الدجال دجال مسيح ሚለው ቃል በዲናችን ለሁለት ግለሰቦች ተሰጥቷል አንድ ለታላቁ ነብይ ነብይ ኢሳ مسيح ኢየሱስ እንለዋለን مسيح الدجال ደግሞ ለደጃል ተሰጥቷል مسيح ሚለው ቃል አሉ ابن الاثير ታላቁ የቋንቋ ምሁር ናቸው ምን ይላሉ سمي المسيح مسيح የተባለው እኮ ደጃል አሉ لان عينه ممسوح አንድ አይኑ የታበሰ የጠፋ ስለሆነ ነው አሉ የደጃል አይን ምንድነው የጠፋ ነው ደጃል ሰለምን ተባለ ደጃል ከአረባዊ ደጀለ ከሚል ስሮ ቃል የመጣ ነው ደጀለ ማለት غطى الحق بالباطل حقን በውሸት የሚያላብስ ውሸታም ማለት በጣም ዋሾ ስለሆነ ደጀለ ሚለው ደጃል አሉት አጋን ነው ካዚብን ከዙብ እንደምንለው ማለት ነው በጣም እጅግ ውሸታም ነው መሲህ የተባለ አይኑ ስለጠፋ ነው ነብዩላህ ኢሳሳ መሲህ የተባሉት ለምንድን لانه قالوا اذا مسح يشفي الناس من الامراض باذن الله بالله فقاد مسح ማለት አበሰ ማለት ነው مسح الخفين خف ማበስ እንደምንለው ነብዩ ኢሳ አለይሂ ሰላም አላህ ከሰጣቸው ተአምር ሰዎችን ታመው
ሲዳሷቸው ቆዳቸው ተበጣጥሶ ሲዳሷቸው ቁምጥናው ላይ ለቃቸው ነበር መሲህ ተባሉ وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله ሙታንን ይቀሰቅሱ ነበር የታመመን ሲዳሱት ይድን ነበር ለዚህ ምን ተባሉ እሳቸው መሲህ ተባሉ የሁለቱ ልዩነት እንዲህ ነው መሲህ ወስፉ ደጃል ሲቅርጹ ምን አይነት ፍጡር ነው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደጃልን በህልም ያሳየኝ ይላል ፍጥረቱ ምን አይነት እንደሆነ يقول رجل ወንድ ነው አሉ رجل የሚለው ቃል ለጅንም ለሰውም ይሆናል وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن رجل የሚለው ቃል ለሰውም ለሸይጣንም መዋል ይችላል ለጅንም رجل የሚለው ቃል ዑለማዎች ተካለፉበት ከሸይጣን ዘር ነው ደጃል የሚባለው ፍጡር ወይስ ከሰው ዘር ነው አብዛኛዎቹ አኢማዎች ከሰው ዘር የሚወጣ ለየት ያለ ፍጡር ነው አሉ ከፈሎቹ ደግሞ ኖ ከጅን ዘር ነው በሰው ተመስሎ ነው የሚመጣሉ على كل حال رجل ወንድ ነው احمر ቀይ ነው جعد الراس ራሱ مجعد ጸጉሩ የተቆጣጠረ ነው اعور العين አንድ አይኑ የጠፋ ነው كانه عنبه طافئه አይኑ ልክ ውሃዋ የተወሰደ ወይን ታቃላችሁ ውስስ ስትል እንደዛ ይመስላል ይላል ወስፉ ደጃል ሲታይ በሌላም ሐዲሳቸው ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙስሊምና ቡኻሪ ባስተላለፉት ላይ قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فاثنى على الله ነብዩ አንዴ ሰዎች መሃል ቆሙና አላህን የሚገባውን ምስጋና ካደረሱ በኋላ ثم ذكر الدجال دجالنا استوسلن ይላል فقال اني لانذركم እኔ ያስጠነቅቃችኋለሁ አሉ ለሰሃቦቹ وما من نبي الا وقد انذره قومه ማንም ነብይ እኮ አልመጣም ህዝቦቹን ደጃልን ያስጠነቀቀ ቢሆን እንጂ لقد انذره نوح قومه ነብይላ ኑህ የዛሬ ስንት ሺህ ዓመት ስለ ደጃል አስጠንቅቀው ሄደዋል ولكن አሉ ረሱል ሁሉም ቢያስጠነቅቁም ነገር ግን اقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه ማንም ነብይ ለህዝቦቹ ያልነገረውን ለየት ያለ ምልክት እነግራችኋለሁ ምን አሉ تعلموا እወቁ አሉ ረሱል انه اعور دجال عندنا ነው وان الله تبارك وتعالى ليس باعور الله عندنا አይደለም አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ደጃል ምንድነው አንድ አይኑ የጠፋ ፍጡር ነው ደጃል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትልቅ ፈተና ስለሆነ ተጠንቅቀን የሱ ምንነት እንድናቀው ግልጽ ምልክት ይሰጡናል رواه مسلم من حديث حذيفة بن اليمان حذيفة باستلالفت حديث لي نبياتنا من ይላሉ مكتوب بين عينيه كافر كدجال እኮ ከአይኖቹ መካከል ካፊር የሚል ጽሁፍ አለ الله أكبر يقرأه كل مسلم كاتب وغير كاتب ይሄን ደግሞ ማንኛውም ሙስሊም የሆነ ሰው ሚጽፍም ይሁን የተማረም ይሁን ያልተማረ ያነበዋል ደጃል ግንባር ላይ ምን አለ ካፊር وفي روايه مسلم باستلالفو الزغبا ላይ ግንባሩ ላይ ካፍ ፋ ራ ሚል ጽሁፍ አለ ካፊርም ማንኛውም ሙስሊም ያነበዋል ሲያይ ደጃል ሌላ ወስፉ ግንባሩ የወጣ ፍጡር ነው አንገቱ ከራሱ ጋር ይገጠመ ደጃል ሲራመድ እኛ ፊት ለፊት ነው የምንራመደው እንዲህ ነው የሚራመደው ይላሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም لا عقب له ለሱ ዘር የለውም ከኋላው የተቋረጠ ነው ዘር የለውም ይሉናል ጎበጥ ብሎ ነው የሚሄደው ይላል ረሱል እንዴት እንደሚስሉልን አያችሁ አደል አማና ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁልጭ አርገው ደጃልን እንድንለየው ነው ሚመጣ ትልቅ ፈተና ነው ሙስሊሞች ይጋፈጡታል ማንነቱን እንዲያውቁ እየጠቆሙን ነው
አይኑ አሉ አንደኛው የፈረጠ ወይን ይመስላል የጠፋ ነው አንደኛው ደግሞ ከዙጃጅ ልክ እንደ መስታይት አረንጓዴ አይን ያለው አሉ በጣም ያስፈራ እንዲስታየው አንድ አይን ነው ያለው የሚለውን የዘመኖቹ አንዳንድ ዳዒዎች ያዙና ደጃል ማለት የሚመጣ ፍጡር አይደለም ቴሌቪዥን ነው አሉ ቴሌቪዥን አንድ መስኮት አይደል ሌሎቹ ደግሞ ትንሽ የተማርነ ያሉት ደጃል ማለት የሚመጣ ፍጡር አይደለም the western civilization the material civilization ይሄ የነጩ ስልጣኔ በቁስ ነው እንጂ የሰለጠኑት በመንፈስ ወድቀዋል አይደል ሩሂይ ነገር የላቸውም አላህ ያውቃ ይሰግዱ የሰለጠኑት በህንጻው በቁስ ነው የሰለጠኑት እነሱ ማለት ነው አንድ አይን ያላቸው ይሄም ያንም አይደለም ደጃል ትክክለኛ ፍጡር መሬት ላይ የሚከሰት ነው ደጃል ፈተናውን ከባድ ያደረገው ለምን ይመስላችኋል ጥሪውስ ምንድነው ደጃል ወደ ህዝብ ሲወጣ ምን ብሎ ነው አና ረብኩም እኔ አላህ ነኝ እኔ ፈጣሪያችሁ ነኝ ብሎ ነው የሚወጣ ወደ ህዝብ በእኔ እመኑብኝ ይሄ ነው ጥሪ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለዚህ ፈተናው እንዲረዳው የተለያየ ችሎታ ሰጥቶታል በጣም ይፈጥናል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙስሊም በተዘገበው ሐዲስ ላይ ነዋስ ኢብኑ ሰምዓን ጠየቅናቸው ያ ረሱላህ አንተ ያ አላህ መልእክተኛ ወማ እስራዑሁ ፊል አርድ ደጃል መሬት ላይ እንዴት ነው የሚንቀሳቀሰው አላቸው ነብዩ ምን አሉ ከልገይዝ እንደ ዝናብ ነዋ استدبرته الريح ንፋስ ያባረረችው ዝናብ ታቃላችሁ እንዴት ነው የሚበር እንደዛ ነው መሬት የሚያዳርሰው እየበረረ ነው የሚሄደው ንፋስ እንዳባረረችው ዝናብ አላህ የተለያየ ችሎታ ይሰጠዋል ህዝቡን ሊፈትን የትምርቱ ዓላማ ይሄ ነው እኛ ሆነ ያለንበት ሙስሊሞች አንድ ዓሊም ዲሽ ውስጥ ስከታተል ኡመተል ኢስላም አሁን ያለበት ምጥ ላይ ነው አለ ተቸግረን ያለን ፍልስጤም ላይ እስራኤል ተዘምታለች ሙስሊሙ ሰላም የለውም ላ والله ትልቅ ፈተና ገና ፊት ለፊት ይጠብቀናል ይሄማ ተራ ይሄንም ለመጠቆም ነው ሐቂቀተን የዚህ ፕሮግራም ዓላማ አላህ ነይ ብሎ መጣራት ይጀምራል ምን ይላሉ فياتي على قوم فيدعوهم ወደሆነ አገር ይገባን ህዝቡን እኔ ጌታችሁ ነኝ ይመኑብኝ ይላል ያምኑለታል ፍጥረቱን ሲያዩ فيأمر السماء فتمطر ሰማይን ያዛል አዝንብ ይላታል فتمطر ታዘንባለች ويأمر الأرض فتنبت መሬትን ያዛታል አትክልቱን ፍሩቱን የተለያየ ጽዋት ታወጣለች ያዛታል ያያዩት ህዝቦቹ ሲወጣ ፍራፍሬው ያዩታል ስለዚህ አላህ ለምን አይሆንም ይላሉ ፈተናው ከባድ ነው እንስሳዎቹ ስጋቸው ስጋ ይለብሳል አካላቸው ወተት ይሞላሉ በዚህ ምቾት ጥሏቸው ይሄዳል አሉ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዛም ወደ ሌላ አካባቢ ይመጣል فيدعوهم فينكرون عليه ይጠራቸዋል አንተ አንቀበልን እኛ ሙእሚኖች ነን ሷሊሖች ነን ይላሉ فيأمر السماء فتتوقف ሰማይን ያዛል ዝናብ ይቋረጣል መሬትን ያዛል አትክልት እንዳለ ይደርቃል እንስሳዎቻቸው ይሞቱባቸዋል ረሱል ሐዲሱ ሲጨርሱ ምን ይላሉ فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم እጃቸው ላይ ያለ ንብረት እንዳለ ይጠፋል እንስሳዎች ይሞታሉ አትክልቶች ይደርቁባቸዋል በችግር ያሳልፋሉ ሙእሚኖች እኮ ናቸው ትልቅ ፈተና ነው ደጃል ለዛ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህም Subhanahu Wa Ta'ala ከኖህ ጀምሮ ለእያንዳንዱ ነብይ ህዝብህን አስጠንቅቅ ሲል የላከው በጣም የሚገርመው ነብዩ ምን ይላሉ فيمر بالخرابة አንድ ባዶ ቦታ አካባቢ ከተከታዮቹ ካመኑበት ጋብሮ ያልፋል ሲያልፍ ባዶ በረሃ ላይ ያልፋል መሬቷን ያዛታል አኽሪጂ ኩኑዘኪ አንቺ ውስጥ ያለ ማዕድን አውጪ ይላታል መሬትን ነው የሚያዝ ህዝቡ ቆሞ ይመለከታል
ነብዩ ምን ይላሉ መሬት ላይ ያሉ ወርቅ አልማዙ ብሩ ከመሬት ተፈልፍለው ወጣው فيتبعونه كيعاصيب النخل like a swarm of bees ልክ እንደ ንብ መንጋ ወርቁ አልማዙ ይከተለዋል ይላል ከባድ ነው ሌላ አላህ የሚሰጠው ችሎታ ሰዎች እንዲፈትን የሞተን የመቀስቀስ ችሎታ ይሰጣል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا ወጣትነቱ የተሟላ ወጣትና ብሎ ይጠራዋል ከዛም فيقطعوه جزيلتين ከሁለት ይከፍለዋል ይሄን ወጣት ተቆርጦ ይወድቃል ثم يدعوه ከዛም ቁም ሲል ያዘዋል አካሉ ገጥሞ ሰው ሆኖ ይነሳል ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فتنة عظيمة ከባድ ፈተና ከዚህም በላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሸይጣኖችን እንዲገለገልባቸው ያገራለታል ጂኖችን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ يأتي إلى الرجل فيقول له اتبعني ወደ አንድ ሰው ወጣት ይመጣና ተከተለኝ እኔ ጌታህ ነኝ ይለዋል فينكر አልከተልህም ይለዋል አንተ ጌታ አይደለህም ብሎ ይመልሰዋል فيقول له دجال من ይለዋል أرأيت لو بعثت لك والديك أتؤمن بي እናት አባት ሙተው ቀብር ውስጥ ነው ያሉ በቀሰቀሳቸው ትከተለኛለህ ይለዋል ይሄ ሰው ይደነግጣል ነዓም የዚህን ያህል ችሎታ ካለህማ እንዴት አልከተልህም ከዛም እነዚህ ጅኖች ቀብር ውስጥ ገብተው እናት አባቱን ተመስለው ይወጣሉ ቀብሩን ከፍተው ይሄ ወጣት ይመለከታል ወጣው ምን ይሉታል ያ ቡነየ اتبعه فإنه ربك ልጃችን ሆይ እሱ እኮ ፈጣሪያችን ነው ተከተለው ይሉታል فتنة عظيمة እጅግ በጣም ትልቅ ፈተና የመጨረሻውን ክፍል ያገኛል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ሐዲሳቸው ላይ ምን ይላሉ صحيح ሐዲሶችን ነው መጠቅሰው ነኝ ታሪኩ ጥራት እንዲኖረው صحيح ብቻ ነው የዘገብኩት ነብያችን ምን ይላሉ ان هذه الامه هي امتي ني امتكو جعل عافيتها في اولها سلام يتدرجلات لمجمرياዎቹ ነው وسيصيب اخرها بلاء የመጨረሻዎችን ግን የማይችሉት በላይ ያጋጥማቸዋል ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደጃልም ከነዚህ ፈተናዎች ውስጥ ዋነኛው ነው وله نار وجنه ነብያችን ሌላ ሐዲሳቸው ላይ ለደጃል አላህ ሳትና ጀነት ይሰጠዋል ይላሉ አብሮት የሚጓዙ كما في صحيح البخاري من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لدجالكو نج وتتمزل وانزي كتلوان ونارا ميكتاتل ساتم بيهدبت عبروت يبران نبي من قالوا فناره ماء بارد وماؤه نار يدجال وهامي مسلاችሁ ነገር ሳት ነው ሳት የሚመስላችሁ ደግሞ ቀዝቃዛ ውሃ ነው ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ነው ደጃል ነው ሐቅን በውሸት የሚሸፍን ሳት የሚመስል ውሃ ነው ውሃ የሚመስል ሳት ነው በሌላ ሐዲሳቸው ላይ አላህ እንዴት እንዳሳወቃቸው ስለዚህ ክስተት ነብዩ በጥልቀት ሲናገሩ ምን ይላሉ ላአነ አሉ የረሱልን ቀውል ስም እኔኮ ላአነ አዕለሙ ቢማ مع الدجال منه እኔኮ ደጃል ይዞት ከሚንቀሳቀሰው ነገር ከደጃል በላይ አቃለው ተመልከተ ረሱል ምን እንዳሳወቃቸው አላህ ደጃል ይዞት የሚጓዘው ነገር አለ ከደጃል በላይ ያዘውን ነገር ነው ያቀዋሉ ምን እንደሆነ معه نهران يجريان አብረውት የሚጓዙ ሁለት ወንዞች አሉ احدهما رأي العين ماء ابيض አንዱ ስታየው ነጭ ውሃ አብሮት የሚፈሰው والآخر رأي العين نار تأجج ሚነድ ሚንቀለቀል ሳት ነው አንደኛው አሉ فإما أدركنا أحد نبياتش من قالوا كان أمتي هيك استد كقدماتشو قالوا نبي من قالوا فليأتي النهر الذي يراه نارا
ሰዓት የሚመስለውን ይምጣና አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ثم ليطأطئ ራሱን ዝቅ አድርጎ ይጠጣው አሉ فإنه ماء بارد ቀዝቃዛ ሆኗል ሰዓት የሚመስል የሚያስፈራችሁ አትፍሩ አይናችሁን ጨፍናችሁ ግቡና ሰዓቱን ጠጡት ቀዝቃዛ ሆነ ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ አይነት ችሎታውላ የሚሰጠው ፍጡር ነው ደጃል ደጃል የት ነው የሚገኘው አሁን በዘመናችን አለን ሆይ ደጃል የሚገርም ሐዲስ ሙስሊም ላይ የተዘገበው ላካፍላችሁ ሐዲሱን ያስተላለፈችው ፋጢማቱ ቢንቱ ቀይስ የምትባለው ታላቁ ሰሃባ ናት ምን ትላለች አንዴ ቤት ቁጭ ብዬ ያለ ተጣሪ ተጣራ الصلاة الجامعة ማለት በእስልምና ታሪክ ለየት ያለ ክስተት ሲኖር የሚጠራበት የድል ጥሪ ነው ትልቅ ጥሪ ነው الصلاة الجامعة ተሰብሰቡ ተባልና እየሮጠ ሰሃባው እንዳለ መስጂድ ገብተን ሞላን እኔም ትላለች ከወንዱ ሶፍ ጥግ ነበር መጨረሻ የወንዱ ሶፍ እንዳለ ከሴቱ ነው ከኋላ እዛ ጋር ቁጭ ብዬ ነበር ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሶላታቸውን ጨርሰው እንዳበቁ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም جلس على المنبر وهو يضحك ነብዩ ሚንበሩ ላይ ወጡና የመገረም ፈገግታ ፈገግ ይያሉ ሚንበሩ ላይ ወጣው ቁጭ አሉ ثم قال ليلزم كل انسان مصلى ያንዳንዳችሁ በተሰበስ በመስገጃ ቦታችሁ ቁጭ በሉ አሉ ቁጭና ثم قال اتدرون لما جمعتكم ለምን እንደሰበሰብኳችሁ ታውቃላችሁ አሉ قالوا الله ورسوله اعلم አላህና መልእክተኛው የበለጠ ያውቃሉ አሉ قال አደበኛ ናቸው ነብዩ ምን አሉ اني والله ما جمعتكم لرغبه ولا لرهبه እኔ እኮ ሊረግባ ምርኮ መጥቶ ማከፋፍሏችሁ ኑሮኝ አይደለም የጠራዋችሁ ወላ ሊረህባ ወይም ጦርነት ኑሮ ተዘጋጁ ለዘምቱ ነው ልል አይደለም ይላሉ ሸርህ ሲያደርጉት ሙሐዲሶቹ ወላኪን ጀማዕቱኩም የሰበሰብኳችሁ ተሚም ነዳሪ የሚባል ሰሃባ አለ ተሚም ከሳቸው ፊት ለፊት ቁጭ ብሏል ተሚም ነዳሪ ነሳራ ነበር ክርስቲያን ነበር እስልምናን ከኔ እጅ ተቀብሎ ዛሬ የሚገርም ታሪክ ነገረኝ እሱ የነገረኝ ወሬ እኔ ስለ ደጃል ስነግራችሁ ከነበረው ጋር ስለ ገጠመ ገርሞይ ልነግራችሁ ነው የጠራዋችሁ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም وحدثني አሉ ነብያችን ነገረኝ انه ركب في سفينه بحريه ይህ ተሚም ነዳሪ ክርስቲያን ያለ ከ30 ወጣቶች ጋብሮ ወደ አንድ ወንዝ በመርከብ ይሳፈራሉ فلعب بهم الموج شهرا في البحر عند ور مولو زاون سوست ገብተው መርከቧን ማዕበል ያናውጣት ገባ ወር ሳይወርዱ መጨረሻ ላይ ይሄ ማዕበል እየገፋ አንድ ወንዝ ዳርቻ ላይ ፀሐይ መግቢያ አካባቢ ይተዋቸዋል ከዛም ምን ይላሉ فدخلوا الجزيره እነዚህ ተሚም ነዳሪ ሰሃባውና አልሰለመም يعني ከ30 ጓደኞቹ ጋር ሆኖ ወደዚህ ደሴት ገቡ የሆነ ደሴት የት እንደሆነ አላወቁትም እነሱ ብቻ ወር ሲንገላቱ ቆይተው የሆነ ቦታ ነው ያረፉት فلقيتهم دابه አንዲት እንስሳ አገኘቻቸው አህለብ كثيرة الشعر ጸጉር የለበሰች ሙሉ ለሙሉ لا يدرون ما قبوله من دبوره የዚች እንስሳ ፊቷ ከኋላዋ ማይለይ من كثرة الشعر አካሏ ከለበሰው የጸጉር ብዛት ምኗ ማይለይ ለየት ያለች እንስሳ ናት ከዛ ተገረምንና ወይለኪ ማ አንቲ ማነሽ አንቺ አላት ዝም ብለን قالت فتكلمت ይህች እንስሳ መናገር ጀመረች قالت انا الجساسه እኔ ሰላይ ነኝ አለች እንስሳ እኮ ነው የምታናገራቸው ደነገጥን አለ قالوا وما الجساسه ሰላይ ማለት ምንድነው አልናት መልስ አልሰጠችንም ሌላ መልእክት አመላከተችን قالت ايها القوم እናንተ ሰዎች ሆይ انطلقوا الى هذا الرجل في الدير دير ማለት የአምልኮ ቦታ በረሃ ውስጥ የሚገኝ ነው
እዛ ያምልኮ ቤት ውስጥ የሚጠብቃችሁ አንድ ሰው አለ فإنه إلى خبركم بأشواق የናንተን ዜና ለመስማት እየጠበቃችሁ ነው እኔን ትታችሁኝ ሂዱ አለች ምን ይላል እቺ ሰው ስታናግረን ደንግጠን የሆነ ሰው አለ ስትለን ሸይጣን እንዳትሆን ፈርተን ጥለናት ወደዛ ቦታ ሄድን አለ يقول فانطلقنا سريعا حتى دخلنا الدير روتن ዛ ያምልኮ ቤት ውስጥ ገባን فإذا فيه سموت زبوالا فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط سنقبا بهيوتاتشن أيتنو ماناك جزوف فطور قمال وأشده وثاقا ندسم تتأثروا يتأثر على ينم مجموعة يداه إلى عنقه الجوك عنقتو قا تتأثروا يتأثر جزوف فطور ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد كقرشم شميتوس كقلبتو بكباد برت يتأثر عند فطور أيام جزوف فطور قلنا ويلك ما أنت ويوله أنت ما أنهلنو قال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم إن أنت نيتأثر يالله ما عملت ألجلة የኔ ወሬ አመልጣችሁ ከነገርካችሁ በኋላ ግን እንዳትሸሹኝ የናንተ ማንነት ንገሩኝ አለ እኛም ባጭሩ ነገርነው እኛ 30 ሆነን መርከብ ላይ የወጣን ለወር ተንገላተን ወንዝ ዳርቻ ላይ ማዕበሉ አምጥቶ የጠለን ሰው ነን ከዛም መንገር ላይ አንዲት እንስሳ አገኘን እኔ ጀሳሳነን አለችን ወደ አንተ ማመላከተችን ከዛም ይሰው ጥያቄ ያቀርበላቸው ይህ ግዙፍ ፍጡር قال أخبروني عن نخل بيسان شام አገር ውስጥ የምትገኝ ቦታ ናት የሻም አገር የተምር ዛፎች እንዴት ናቸው እስኪ ንገሩኝ አለ قلنا عن أي شأنها تستخبر ስለምንኛው ነው የምትጠይቀን አልነው قال أسألكم عن نخلها هل يثمر ተምራሁንም ፍሬ ያወጣን ነው እንዴ አለን قلنا له نعم أو تمرا አሁን ፍሬ ያወጣ ነው قال يسوع ሲመልስ ምን አለ اما انه يوشك الا يثمر እነዚህ የተክል የተምር ዛፎች ማበቅሉበት ጊዜ እየቀረበ ነው አለ ከዛም ጥያቄ አስከተለ قال اخبروني عن بحيرة الطبرية بحيرة الطبرية እስኪ ስለሱ ንገሩኝ ስለ ወንዝ አለች ስለሱ እስኪ ንገሩን አለን ስለ የትኛው ፓርት ነው የምትጠይቀን አልነው قال هل فيها ماء ይሄ ወንዝ ውሃ አለው እንዴ አለን قلنا هي كثيرة الماء አው በጣም ብዙ ውሃ ነው ያለው አልነው قال ይሰው ምን አለ اما انما يوشك ان يذهب ውሃዋ ሚደርቅበት ጊዜ እየቀረበ ነው በቅርቡ አንድ የመንግስት ጋዜጣ بحيرة الطبرية يعني هن ወንዙን ፎቶግራፍ አንስቶ መጽሔት ላይ አውጥቶት ነበር ወንዙ በሚያስደነግጥ ሁኔታ እየደረቀ ነው ያለው ይሰው ምን አለ ይሄ ወንዙ መድረቁ አይቀርም የሚደርቅበት ጊዜ እየቀረበ ነው قال اخبروني عن عين زغرة عين زغر ስለ ዘገር ምንጭ እስኪ ንገሩኝ ውሃ አለው እንዴ አላቸው አዎ ብዙ ውሃ አለው ሰዎቹ ሳበዚህ ይዘራሉን አዎ እየዘሩ ነው አልነው قال زمالا كذا من አስከተለ اخبروني عن نبي الاميين ወደ መሃይማን ህዝቦች ስለተላከው ነብይ እስካጫውቱን አለ قالوا الناس من قالوت قد خرج من مكة ونزل يثرب كمكة وتسكوهن يثرب مدينة عليه تقمطوا على الله እነዚህ ነሳራዎች ናቸው ክርስቲያን ናቸው ግን አረባው አካይ ስላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተልከው የፈጸሙትን ድርጊት ስለሚያውቁ ነው የነገሩት ከዛም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያን አካባቢ አረቡን አሸንፈው እንደ ተቆጣጣሩ ነገር ነው قال يسو من على قد كان ذلك يكست تكست هنا اندي عربوچنا አሸነፈ እንዲያለን قلنا نعم አዋልነው ከዛም ፍጡር ምን አለ اما ان ذلك خيرا لهم ان يطيعوه እርግጥ ለነሱ እሱም መከተል እሺ ማለት ይሻላቸዋል
ለነማን ነው የሚላቸው ይሄን ለነ ተሚም ነዳሪ ተሚም ያኔ ነሳራን እንግዲህ ወደ እስልምና የመራው ይህ ፍጡር ነው ይህ ፍጡር ማን ነው ታዲያ قال واني اخبركم عني እኔ ስለኔ ማንነት ነግራችኋለሁ اني انا المسيح እኔ ደጃል ነኝ واني يوشك ان يؤذن لي في الخروج እኔ አላህ እንድወጣ የሚፈቅድብኝ ሰዓት ይደርሳል فاخرج فاسير في الارض ወጣና መሬትን እንዳለች አዳርሳታለሁ فلا اضع قريه الا هبطتها في 40 ليله 40 ቀን ነው አላህ የሚሰጠው በ40 ቀን መሬትን አዳርሳታለሁ غير مكة وطيبة مكانا طيبة مدينة ستكار على تشو فهما محرمتان علي كلتاهما ሁለቱም መግባት አላህ حرام لني አድርጎ ብኛል كلما اردت ان ادخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا መካና መዲና ልገባ በተሽከረከርኩ ቁጥር መላእክቶች ከሳት የሆነ ሰልተን የተሳለ ሰይፍ ይዘው ያባርሩኛል መሬትን ወጥቼ ያኔ አዳርሳታለሁ ሲል ይህን ታሪክ ነገራቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህን ታሪክ ሚንበር ላይ ቁጭ ብለው ሲጨርሱ ምናሉ هذه طيبة በብትራቸው መድረኩን እንዲየመቱ هذه طيبة دجال طيبة ከተማ እቺ መዲና ናት አሉና ከዛም ለሰሃቦቹ ምናሉ الا هل كنت اخبرتكم بذلك አልነገርኳችሁም እንደሄን ታሪክ አሏቸው قالوا نعم او يا الله መልእክተኛ ነግረህናል ከዛም ነብዩ አሁን ደጃል የሚገኝበት ቦታ በዚህ አካባቢ ነው የሚወጣ ሲሉ ጠቆሙን ይላሉ ሰሃቦቹ ደጃል እንደ አብዛኛው ዑለሞች ስምምነት ከነብዩ ዘመን ጀምሮ በህይወት እስካሁን ድረስ ይገኛል ለምን አልወጣም እሱ እንደተናገረው አላህ ውጣ እስከሚለው ድረስ የመፈተኛው ጊዜ እስኪደርስ ድረስ ተዘግቶ ነው ያለው ግን እስካሁን እንዴት ሊቆይ ቻለ ይሄ አይገርም ነብዩላህ ኑህ ስንት አመት ነው የኖሩት ስንት አመት ነው ባጭሩ ከሺ ምናምን በላይ ህይወት አሳልፈዋል የዳዓዋ ጊዜያቸው ብቻ 950 አመት ነበር አይደለም ስለዚህ አይገርምም ደጃል ከመውጣቱ በፊት ደጃል ምልክቶች ይኖሩታል ሁለት ዋና ዋና ደጃል ወደ ፍጡራኑ ከመውጣቱ በፊት ሁለት ምልክቶች አሉት እነሱን ላስታውሳችሁ አንደኛ ዩንሳ ذكره ደጃል መወሳት ያቆማል የሚወጣበት አመት አካባቢ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ነብያችን ምን ይላሉ لا يخرج الدجال دجال እኮ ወደ ኡመቶች አይወጣም حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تترك الائمه ذكره في المنابر دجال አይወጣም ህዝቦቹ እሱም ማስታወስ እስካቆሙ ድረስ ቢሆን እንጂ የመስጂድ ኹጥባ አድራጊዎች አኢማዎች ሚንበራቸው ላይ ቆመው ኹጥባ ሲያደርጉ የደጃልን ስም እስከረሱት ድረስ እንጂ በዛን አመታት ደጃል የሚያወሰው ይጠፋል ስሙ ይዋጣል ያኔ ደጃል ይወጣል አንዱ ምልክቱ ምንድነው ህዝብ ስለ ደጃል ማውራት ያቆማል ኢንሻአላህ አውርተናል እኛ በዚህ አመት አይወጣም አይደል አንዱና ዋናው ምልክት ደጃል መወሳት ይቆማል ሁለተኛው ትልቁ ምልክት መልሐመቱል ኩብራ ከትልቅ የሙስሊሞቹ የጦር ድል በኋላ ነው የሚወጣው ሙስሊም ላይ በስፋት ተዘግቧል አጠር ላርግላችሁ ሙስሊሞቹ ከ80 ባንዲራ ይዘው ወይም 80 አገሮች ጋር ጦርነት ይገጥማሉ ያኔ ሙስሊሞች በመጀመሪያ ቀን ይሸነፋሉ ሁለተኛ ሶስተኛ አራተኛው ቀን ላይ ይላሉ ረሱላህ ሰለም ናሃዳ عليهم بقيه اهل الاسلام የዲን الاسلام ሰራዊት እንዳለ ይሳተፋል እንዳልነበር አድርገው ነሳራሁን ያጠፉታል እንዳለ ይገሉታል
ሐታ ይላሉ ረሱል የዚህን ያማሟታቸውን ክብደት ሲናገሩ ሐታ ኢነ الطائر ليمر بجنباتهم فما يخلفكم حتى يخر ميتا አንድ እርግብ እዚህ ተነስቶ እነሱን አልፎ ሳይሄድ የነሱ የጀናዛው ሽታ መሃል ላይ በገሎ ይጥለዋል ይላሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመብዛታቸው መሞት ሸይጣን የሱ ሰራዊቶች እንደዛ ሲሸነፉ ሲሞቱ ሲያይ ይቆጣል ሙስሊሞቹ ወደ ተቀረው አውሮፓ ሀገር እንዳይዘምቱ አንድ ጥሪ ይጣራል አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙስሊሞቹን ሊያስደነግጥ በጣም አላህ የሚፈሩ ሙስሊሞች የነበሩበት ዘመን መሃል ላይ ምን ይላል خرج الدجال في اهليكم ይላቸዋል ደጃል ቤተሰባችሁ ወጣባችሁ ይላቸዋል ሙስሊሙ ያዙትን ገኒማ ይላሉ ይጥሉታል ደንግጠው እንዳልኳችሁ ሸይ ደጃል ማውሳት አቁመው ነበር ለአመታት ድንገቴን ስም ሲሰሙ ያቁ ስለነበር ይደነግጣሉ ወጣ እንዴ 10 ጋላቢዎችን ይልካሉ ስለላ ወጧል ሄዱ እስኪዩት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነዚህን 10 ሰላዮችን ሲገልጹ ምን ይላሉ እኒ ለአዕሪፉ አስማአሁም እኔ እኮ እነዚህን ጋላቢዎች ስማቸውን አውቀዋለሁ የአባቶቻቸውንም ስም አውቀዋለሁ ወአልዋን ኸዩልህም የፈረሶቻቸውን ከለር ምናልባት መኪና ሊሆን ይችላል የመኪናዎቻቸውንም ከለር አውቀዋለሁ ሁም ኸይሩ ፈዋሪሲን አላ ወጅህ الارض يومئذ እንደነሱ አይነት ጋላቢ ያኔ የለም ይላሉ ጣም አላህ የሚፈሩ ትውልዶች ናቸው እነዚህ 10ዎቹ አጣርተው ደጃል እንዳልወጣ ወሬው ተራ መሆኑን ይዘው ይመለሱና ወደ ቤቶቻቸው ሲበተኑ ይላሉ ረሱል هناك يخرج الدجال دجال ያኔ ይወጣል መሬትን ያዳርሳታል አይነ يخرج የታክታጫ ነው የሚወጣው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ انه خارج بين الشام والعراق دجال የሚወጣው በሻምና በኢራቅ መካከል ነው አሉ فعاث يمينا وعاث شمالا በስተቀኝ ያበላሻታል መሬትን فعاث شمالا በስተግራም ይበክላታል يا عباد الله فاثبتوا እናንተ የአላህ ባሮች ጽኑ ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጽኑ እንዳትፈቱ ጽኑ ፈተናውን ተወጡት ይሉናል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደጃል እንደወጣ የሚከተሉት እነማን ናቸው መጀመሪያ ይሁዶች ናቸው ይሁዳ ሁሌም ከሸርጋ ነው አይደል የሚጠመጠመው አሁን እንኳን በቅርቡ የሰላሟን መርከብ ጠልፈው ዓለምን ጉድ አስባሉ አይደል ሂትለር ይባላል ሂትለር ታውቁታላችሁ ይሁዳዎችን እንዳለ የጨረሳቸው ንጉስ ነበር በጣም በሚሊዮን የገደላቸው حتى አንዳንድ ጸሐፊዎች ምን ይላሉ ሂትለር ይሁዶችን ገሎ ስባቸውን ሳሙናን የሰራበት ይባላል በጣም ነበር የሚጠላቸው የተወሰኑትን አልገደላቸውም አውቆ ለምንድነው ሲባል አውቄን የተውኳቸዋል ምን ነው ለወደፊት የሚመጣው ትውልድ እንዴት እንዲህ አይነት ህዝብ ይጨርሳል ብሎ እንዳይወነጅለኝ ነው ሸራቸውን ሲያይ አይ ምን ነው ጨርሶልን በሆነ እንዲሉ ብዬ ነው እንዳለ እንደው ገሏቸው ቢሆን ምን አለ ብሎ እንዲል ብዬ ነው የተውኳቸው አለ ይባላል ይህንም ደጃልን የሚከተሉት ማን ናቸው ይሁዳዎች ናቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም صحيح مسلم በተዘገበው ሐዲስ ላይ من حديث انس بن مالك ምን ይላሉ يتبع الدجال دجالن ይከተሉታል من اليهود اصبحان 70000 70,000 ይሁዳኖች ነው የሚከተሉት وعليهم طيالسة طيالسة ማለት ይሁዶች እዚህ ጣል የሚያደርጉት የእምነት ልብስ አለ ያን ያደረጉ 70,000 ይሁዳ ይከተሉታል ለምን ይመስላችኋል መጽሐፋቸው ላይ በቅርቡ በወጣው ዘገባ ላይ መሲህ ተላከ ነብዩላህ ኢሳ
ነብይ ነው ብሎ ሲላክ ላ ዲቃላ ነው አሉ። እንግደለው ብለው ወሰኑ። ሊገሉትም አሰቡ። አላህ አነሳው፣ ሌላን ሰው ሰቀሉ። አሁን ትክክለኛው መሲህ ቃል የተገባልን ደጃል ነው ብለው ነው የሚያምኑት። ስልጣኑ መሬትንም ባህርንም የሚያዳርስ የይሁዳን ክብር የሚመልስ ወንዞች አብረውት የሚፈሱ ፍጡር አላህ ይልክልናል ብለው ያምናሉ። አያችሁት? غير المغضوب عليهم ولا الضالين ሁለቱም መስመር ስተዋል። ለዚህ ምክንያት ሲባል ደጃልን ይሁዶች በብዛት ይከተሉታል። ደጃል መሬትን ግን እየበከለ ምን ያህል ቢቆይ ይመስላችኋል? ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁልና ያ ረሱላላህ አንተ የአላህ መልእክተኛ ናቸው ይላል። ወማ ለብሱሁ ፊል አርድ ደጃል ምን ያህል ነው መሬት ላይ የሚቆይ እንዲያጠፋላቸው? ነብዩ ምን አሉ? 40 የውመን 40 ቀን ነው የሚቆየው። 40 ቀን ግን ይለያል። አስከትለው ረሱል ምን አሉ? የውሙን ከሰና የመጀመሪያውን ቀን አላህ የዓመት ያህል ይለጥጠዋል። ጧት ነጋ የሚመሸው የዛሬ ዓመት ነው። ግልጽ ነው። ዓመት ያህል ይለጥጠዋል። ወየውሙን ከሸህር አንዱን ቀን የወር ያህል ይለጥጠዋል። ወየውሙን ከእስቡዕ አንዱን ቀን የሳምንት ያህል ይለጥጠዋል። ወሳኢሩል አያም ከአያሚኩም ሌላው 37ቱ ቀን ግን ልክ እንደናንተው ኖርማል ቀን ነው አሉ። ዓመት፣ ወር፣ ሳምንት ከዛ 37 ቀን የዚህን ያህል ይቆያል። ሰሃቦች ደነገጡ። አንድ ቀን የዓመት ያህል ሲዘረጋ ቃሉ فذاك اليوم الذي كسنا ايكفينا صلاه الخمس يا الله መልእክተኛ ይሄ አንድ ቀን ዓመት ይሞላል የተባለው ቀን 5 ወቅት ሶላት ብንሰግድ ያብቃቃዋል እንዴ አሉ። እኛ ብንሆን 5ቷን ሰግደን ሰጥ ነው አይደል? ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉት قال لا ያማይ በቃም ولكن اقدروا له قدره ቀኑን ወስመጥኑለት። አልመሽም ቢል አሁን የዙህር ሰዓት ነው፣ አሁን አሱር ገባ፣ አሁን መግሪብ ቀን ነው እኮ ዓመቱን ሁሉ ቀን ነው። ግን እንደዛ አርጋችሁ ቀድሩ ለሁ ሰዓት አውጡለትና ተጓዙ ይሉናል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ደጃል ቀበሐሁ አላህ እንዲያበላሸ ለ40 ቀን ያህል መሬት ላይ ይቀመጣል። መሬትን ሁሉን ያዳርሳታል። መካና መዲና ሲቀር ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አነስ ባስተላለፈው ሐዲስ ላይ ምን ይሉናል? ليس من بلد الا سيطأه الدجال ምንም አይነት እኮ መንደር የለም ደጃል በእግሩ ሚረግጠው ቢሆን እንጂ ኢላ መካ ወልመዲና መካና መዲና ሲቀር ይላሉ። ወለይሰ ነከቡ من አንቃቢሃ ኢላ عليه መላኢከቱ صافين تحرسوها ምንም እኮ ደንበር ዳርቻ የለም መላእክቶቹ ሶፍ ሰርተው እንደይገባ የጠበቁት ቢሆን እንጂ ይላሉ። ደጃል ይመጣል። መሬትን ሁሉ አዳርሷል። ቻይና፣ ሩሲያ፣ አሜሪካ ሁሉም ገብቷል። የቀሩት መካና መዲና ናቸው። ሊገባ በዚህኛው ይዞራል፣ መላእክት ያባረዋል። በዛኛው ይዞራል፣ ያባረዋል። መግቢያ ሲያጣ ነብዩ ምን ይላሉ? ፈየንዚሉ ቢሰበኻ ሰበኻ ምትባል መዲና ዳርቻ ላይ ያለች ቦታ ናት። አሁን ጃሚዓት አልእስላሚያ የኢስላም ዩኒቨርሲቲ የሚገኝበት ቦታ ነው ይላሉ ታሪኩ ሲናገሩ ዑለሞች። ደጃል መግቢያ ሲያጣ ሰበኻ ከምትባለው ቦታ ላይ እግሩን ሄዶ ያሳርፋል። አንዲት እግሩን ልክ ሲያሳርፍ فترجف المدينة 3 رجفات መዲና 3 ትርገፈገፋለች። ትልቅ መሬት መንቀጥቀጥ ይነሳል 3 ጊዜ። ነብዩ ምን አሉ? يخرج إليه منها كل كافر ومنافق ይሄ መሬቱ አስተንቀጠቀጥ ፈርቶ ከሱ ልቀላቀል ብሎ ካፊሩና ሙናፊቁ ይወጣል። ማበጠሪያ ነው አላህ የላከው። 3 ስትርገፈገፍ ይወጡና ከሱ ሰራዊት ይቀላቀላሉ። ነገር ግን በጣም የሚገርመው ክስተት ወጣቶችን በተለይ የሚመለከተው ይሄኔ ይላሉ እዚህ ቦታ ላይ
ሙስሊሞቹ መዲና እንደማይገባውቀው ደጃልን ከርቀት ያዩታል የደጃል ሰራዊቶች ተከታዮች ከኋላ ቆመዋል አንድ ጀግና ወጣት ይወጣል ይላል ሁለቱም እየተያዩ فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس ደግ ሰው صالح የሆነ ወጣት ይወጣለታል ከመዲናዎቹ ለቆ ይወጣል ወደ ደጃል ይሄዳል ያንንም የደጃል ሰራዊቶች በመሳሪያ ይቀበሉታል የት ነው ምትድ አይነ ተዕሚድ የት ነህ ሲሉት فيقول ይሄ ሙእሚን ምን ይላል اعمدوا الى هذا الذي خرج ወደዚህ ወደ ወጣው ሰው ነው ማለት ጌታ ነኝ ያለ ወደሚጣራው فيقولون له እነዚህ ሰዎች ምን ይሉታል አው ማ تؤمن بربنا በእኛ ጌታ አታምንም አንተ እንደ ይሉታል ጌታቸው ማን ደጃል كبحهم الله በፈተናው ወድቀው የተከተሉት ናቸው فيقول ما بربنا خفاء የኛ ጌታ አላህ የሚደበቅ አይደለም ይላል ከዛ ይቆጡና እንግደለው ይላሉ ሊገሉት ሲሉ አንደኛው ለአንደኛው ምን ይላል يقول አትግደሉት ጌታችሁ يعني ደጃል ከኔ ውጭ ማንንም ሰው አትግደሉ አላላችሁ በዚህ ይስማማሉ ወደ ደጃል ይዘውት ይቀርባሉ ከደጃል ፊት ይህ እንደቀረበ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ ይህ ሰው ከደጃል ፊት ለፊት እንደቀረበ ምን ይላል መሰላችሁ አዩሃ الناس እናንተ ህዝቦች ሆይ هذا الدجال الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا ይሄ እኮ ረሱል የነገረን ደጃል ነው እንዴት ትከተሉታላችሁ ካፊር ሚለውን ጽሁፍ አታዩም እንዴ መጮህ ይጀምራል ደጃል ይቆጣል ሰራዊቶቹን ያዛል እሰሩት ይላል ይታሰራል መሬት ላይ ያነጥፉታል ሹጁህ ግንባሩን ፈንክቱት ይፈነክቱታል መሬት ላይ ያስተኙና ጀርባውን በኃይል ይመቱታል እመንብኝ ይለዋል ላ አንተ ደጃሉል ካዚብ አንተ ውሸተኛው ደጃል ነህ ከዛ ሰይፍ ያመጣና ከሁለት ይሰነጥቀዋል ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فيقطعوه جزيلتين اي نصفين ከሁለት ይከፍለዋል ከዛም ደጃል በሁለቱ ቁራጮች መሃል ከዛ ወደዚህ ይመላለስና ቁም ተነስ ይለዋል አካሉ ይገጥምና ሰው ሆኖ ይነሳል ይላል አቱእሚኑ ቢአታምንብኝም ይለዋል ይሄ ወጣት ምን ይላል والله ما ازددت بك الا بصيره የበለጠ እርግጠኝነት ነው የጨመርከልኝ አዩሃ الناس እናንተ ሰዎች ሆይ ይህ ደጃል ነው ከኔ በኋላ ማንንም መግደል አይችልም ይላቸዋል ደጃል ይቆጣና ሰይፍ አውጥቶ አንገቱን ሊቀላው ሲል ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فاحال الله رقبه الشاب نحاسا الله ዚ ወጣት አንገት ላይ ነሐስ ያለብሰዋል ቢገዘግዘው ማረድ አልቻለም ምን ያድርግ ህዝቡ ሊክደው ነው እጁና እግሩን ያነሳና ከሱ ሳት ላይ ይጨምረዋል انما القي في الجنه ሳት ውስጥ ይከተዋል የወደቀው ጀነት ውስጥ ነው ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ ይሄን ሐዲስ ይጨርሱ ምን አሉ هذا اعظم الناس شهاده عند رب العالمين ይሰው በዓለማት ጌታ ዘንድ ታላቁ መስካሪ ማለት ይህ ወጣት ነው ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄ ወጣት እንዳለው ደጃል ከዚህ በኋላ የመግደል እድሉ ይነፈጋል አሁን የሚገልበት ሳይሆን የሚገደልበት ሰዓት ይደርሳል እሱን ለመግደል አላህ ለየት ያለ ተአምር መሬት ላይ ያስከስታል ነብይ ኢሳ አለይሂ ሰላም ይወርዳሉ ነብይ ኢሳ ይሁዶች ገደልነው አሉ አላህ ረገማቸው وقولهم إنا قتلنا المسيح ابن مريم يا مريم اللي عيسان قدلنا بمالت نققراتشو رقمناتشو وما قتلوه القدلتم وما صلبوه السكلتم ولكن شبه لهم لن نسو تمثل اللاتشوني ليلان سوى الله أسمسلو ستاتشو يعني قدلت وإن الذين اختلفوا فيه لا في شك من أي من قتله نزاب عيسى قداية اليايوت كسو كما قدل بترطاري وسطناچو وما قتلوه يقينا برغطኝነት አልገደሉት ካልገደሉት ነብይ ኢሳ ይታደ بل رفعه الله إليه الله ወደሱ ወሰደው الله ነሳቸው ወደ ሰማይ وكان الله عزيزا حكيما
አላህም ጥበበኛና አሸናፊ ነው። ነቢ ዒሳ ሊገሉት ሲያሰሩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደ ሰማይ ወሰደው፣ አልገደሉትም። ዙሮ ይመጣል። መምጣቱም የቂያም ቀን መገለጫ ምልክት ነው። አላህ ይህን ቁርአን ላይ لا علم للساعة السكو لكام كان مدرسو مجلج عنه على الله إهن قرآن مجاهدنا ابن عباس يفسر من يلالو أي نزول عيسى أمارات وعلامات على قيام الساعة يا نبي عيسى موردكو يكام كان ملكتنا يلالو نبي عيسى يورد نجر جن وردو دجال ميقلو السنة جن نبي عيسى مهون بمنا قال ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሁንም በሚገርም ሁኔታ ምልክቶች ይሰጡን። ምን ይላሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? ሰሉ ዐላ ረሱልላህ። ነቢያችን አቡ ዳውድ ባስተላለፉት ከአቡ ሁረይራ ይዘው ቃል ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ? ለይሰ ነቢዩን በይኒ ወበይነ ዒሳ እብነ መርየም በኔና በነቢ ዒሳ መካከል እኮ ሌላ ነቢይ የለም። ወኢነሁ ናዚል ወደ እናንተ ይወርዳል ደጃል ለማጥፋት። ፈኢዛ ረአይቱሙሁ ፈዕሪፉህ ነቢ ዒሳ ሲወርድ እወቁት፣ ምልክት እሰጣችኋለሁ። ፈኢነሁ ረጁሉን መርቡዕ ማለት ደልዳላ ማለት ነው በአገራችን ቋንቋ። መካከለኛ ቁመት ነው ያለው። ለይሰ ቢጠዊል ወላ ቢልቀሲር ረጅምም አይደለም አጭር አይደለም። ወላ ቢሰሚን ወላ ቢነሒፍ ቀጭንም አይደለም ወፍራም አይደለም፣ መካከለኛ ነው ነቢ ዒሳ አለይሂ ሰላም። ማኢሉን ኢለል ሑምረቲ ወልበያድ ወደ ቅላትና ወደ መንጻት ይቃጣዋል የፊቱ ከለር። ሹፍ ረሱል እንዴት እንደሚያስቀምጡልን ሲወርድ እሱ ነው አይደለም እንዴት እንደምታቀው كأن رأسه يقطر ماء من غير بلل راسه صغرو ستايوت اوها ميفسي مسلال اوها ساينكاو يلال طعم يابرا صغر ነው الله يسጣቸው صححه ناصر الدين الألباني ليلا مسلم بتزجبوا حديث لي ليلا مجلج يا نبي عيسى رسول الله صلى الله عليه وسلم ሲሰጡ ምን ይላሉ? ينزل عيسى ابن مريم عند المنارة البيضاء دمشق شام ሀገር የሚገኘው منارة البيضاء አካባቢ ነቢ ዒሳ ይወርዳል። ሸርቅይ ዲመሽቅ ምስራቃዊ ዲመሽቅ አካባቢ አሉ። በይነ መህሩደተይን ማለት ሁለት ልብሶች ለብሶ ይወርዳል። ነፃ ቡል ያለ ነገር ነቢ ዒሳ ይሄን ልብስ ነው ለብሶ የሚወርዱት። ሙምሲረተይን ተብሶ በሌላ ሐዲስ ተነግሯል። ሁለት ልብስ ለብሶ ይወርዳል፣ ከላይ አንድ ከታች አንድ። ሁለት ልብስ ለብሶ ይወርድላችኋል። ዋዲዑን ከፈይሂ ዐላ አጅኒሐቲ መለከይን እጆቹን ከሁለት መላእክት ክንፍ ላይ አስቀምጦ ኢዛ ጠጠአ ረእሰሁ ቀጠራ ራሱን ሲጎነበስ እንደ ውሃ ነገር የሚፈስ ያለ ይመስላችኋል። ወኢዛ ረፈዐሁ ተሐደረ ሚንሁ ጁማኑን ከሉእሉእ ቀና ሲያረገው ጸጉሩን እንደ ሉል ጸጉሩ እንዲህ ይተኛል ይላሉ ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ነቢ ዒሳ ደጃልን ለመግደል ይመጣሉ። ልክ ስናያቸው በምን የምናውቃቸው? በዚህ ሲፋቸው፣ አለባበሳቸው፣ ጸጉራቸው፣ ቁመናቸው፣ ከለራቸው ረሱል ያስቀሩታል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። መቼ ይወርዳል? ሰዓቱ ደጃል ዲመሽቅ አገር ገብቶ ወጥቷል። ሙስሊሞቹ መህዲ ነበር በእነሱ ዘመን። መህዲ ባለፈው ትምህርታችን ላይ ተነዋል። አላህ አኺሩ ዘመን የሚልከው ፍትሃዊ ንጉስ ነው። መህዲ ሙስሊሞቹን አሰልፎ የደጃልን ሰራዊት ለመጋፈጥ ቆመው ይያሉ فبينما هم يصفون الصفوف ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ተሰብስበው ደጃልን ለመዋጋት ሰልፍ ይዘው ያለ اذ اقيمت الصلاه ሶላት ትቆማለች። ምን ሶላት? የሱብሒ ሶላት። ልክ ሶላት ሊሰግዱ መህዲ ኢማም ሆኖ ሲገባ ينزل عيسى ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ነብዩ ዒሳ በመላእክት ተይዞ ወደ መሬት በገለጹት
ግልጸት ይወርዳል በጣም ይደናገጣሉ የአላህ መልእክተኛ ረሱል የነገሯቸውን ሐዲስ ያስታውሳሉ ሙእሚኑ ተክቢር ያደርጋል አላሁ አክበር ላ ኢላሃ ኢላላህ صدق الله وصدق رسوله የአላህ መልእክተኛ እውነት አሉ ይሄው ዒሳ ወረደ መሐላቸው ይወርዳል ያዩት ይሄን መህዲ ሲያየው ኢማም ሊገባ የነበረው ወደ ኋላ ይሸሽና تعال صلي بنا አሰግደን ሱብሂን ይለዋል ነብዩላህ ዒሳ ምን ይላል لا إن بعضكم أمراء بعد እናንተ የነቢ ኡመቶች አንዳችሁ በአንዳችሁ ላይ ናችሁ መሪ تكرمة الله لهذه الأمة ለናንተ ልቅና አላህ ያደረገው እኔ ኢማም አልሆንም ተከትዬ ነው መስገድላቸው ነቢ ዒሳ አወል ሶፍ ቆሞ መህዲ ፊት ለፊት ገብተው ሱብሂን ሶላት ይሰግዳል ከነቢ ዒሳ ጋር የሚሰግድ ትውልድ ይመጣል አላሁ አክበር ሱብሃንአላህ ከዛም ሱብሂን ሶላት ሰግደው እንደጨረሱ ነቢ ዒሳ በሩን ክፈቱት ይላቸዋል ዋናውን በር ሲከፍተው ደጃልን ከርቀት ያየዋል ነቢ ዒሳ ያባረዋል እሱ ይሮጣል መጨረሻ ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባቡል ሉድ የሚባል ቤተል መቅዲስ በር ላይ ያገኘዋል ይላል እዚህ ላይ የሚገርም ክስተት ይከሰታል فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء دجال ነቢ ዒሳን ኢየሱስን ሲመለከተው መቅለጥ ይጀምራል ልክ ጨው ውሃ ውስጥ እንደሚሟማው መቅለጥ መሟሟት ይጀምራል ነብዩ ምን አሉ ለው ተረከሁ ለንዛብ حتى يهلك ቢተወው ቀልጦ ውሃው ነው ይጠፋ ነበራል ነገር ግን አላህ በሳቸው እጅ ገሎ ለሰዎቹ እንደሞተ ሊያሳይ ነብዩ ዒሳ ይሄዱና በጦር ይሄን ደጃልን ይዘው ይገሉታል ይገሉትና ደሙን ወደ ህዝቦች ያሳዩ لا إله إلا الله من يلالو على إن هذا قد مات يهوي فطور موت جيت عدلم وإن الله حي لا يموت الله دقمو هياو ما يموت نيلالو نبي عيسى عليه السلام فتناون الله بزي ملكون دي تناكك يدرقوال يدجال كبادو فتنا نبي عيسى እሱን ከገደሉ በኋላ ዞር ሲሉ እነዛ ሙስሊሞች ችግር ያንገላታቸው ረሃብ ይጉዳቸው ፊቶቻቸውን እየደባበሰ ويحدثهم بدرجاتهم عند الله ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጀነት ውስጥ ያላቸውን ደረጃ ይሄን ፈተና በማለፋቸው የሚጠብቃቸውን ደረጃ ይነግራቸዋል ነብዩ ዒሳ አለይሂ ሰላም አላሁ አክበር ما أعظم هذا الدين نبياتنا صلى الله عليه وسلم እንዲህ ነው በግልጽ ያስቀመጡልን ነገር ግን ደጃል ይመጣል ሲመጣ የምንጠበቅበት ሙንጂያት የሚያድኑን ነገሮች ጥቆማ አደርጋለሁ ኢንሻአላህ አንደኛ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደጃልን ያየው ሰው ሱረቱል ከህፍን ይቅራበት ይላሉ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من أدركه منكم فليقرأ عليك فواتح سورة الكهف دجال نكو كنانت مهل ياغنيو سورة الكهف نقرابت اي غوداوم مال يمجمع سورة الكهف الله يا مقرات بليلام حديثات في صحيح مسلم لي من حديث أبي الدرداء يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ يحفظ 10 آيات من أول سورة الكهف كسورة الكهف يمجمعوችን 10 አንቀጽ يحفظ عوسم من الدجال الله كدجال يطبقዋል حفظنا ራሳችንን ጠይቅ እንግዲህ ፈተና ይመጣል መጠበቂያው ግን ተሰጥቶናል ለኛ ተትቷል ማለት ሽንት ቤት ውስጥ ስንገባ ሸይጣኖች እንዳያጠቁን የሚባል ዱዓ አለ አይደለም ካላለ የማን ችግር ነው የሰውየው ችግር ነው አንድ ወንድሜ ያጫወተኝ አንዱ አወሊያ حفظ ሊያحفظ መጥቶ መሰለኝ ከዛ አንድ ወጣት ልጅ ይታመማል حفظ ሊያحفظ የመጣ ቁርአን ሲቀሩበት ጅኑ መጮህ ጀመረ ለምንድን ነው ያስከው حفظ ሊያحفظ የመጣው ልጅ አሉት እንዴ ምን ላድርጋል እኔ መጣሁት ከቦሌ አካባቢ እኔም ቁርአን ልቀራ ነው
ሽንት ቤት ውስጥ ቁጭ ብዬ ያለ መጣና ሽንቱን ለቀቀብኝ ራሴ ላይ ያለ ያኔ አከናነብኩታል ከመግባቱ በፊት እኮ اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث ቢል ቦታውን ለቅለት ነበር እኮ አለ ደወል ነው ይሄ ለነሱ አሁንም ደጃል ይመጣል ይሄን حفظ መጠበቂያ የማን ድክመት ነው ካላ حفظنا የራሳችን ድክመት ነው ሁለተኛው ከደጃል የምንጠበቅበት ዱዓን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሶላት ስንጨርስ የመጨረሻው ዱቡር ላይ እንድንል ያዘዙ ምንድነው اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة محياي والممات كدجال فتنا طبقه دعاء لم يبال صلاه مጨረሻ ላይ ሶስተኛው ከደጃል የምንጠበቅበት ከመጣ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ليفرن الناس من الجبال ሰዎች አሉ ደጃል ከመጣባቸው ወደ ተራራ ሽሹ ይላሉ አንዱ መንገድ ምንድነው መሮጥ ግልጽ ነው መጣ ደጃል ከተባለ ቆመ መጋፈጥ አይደለም ነብዩ ምን አሉ فلينع عنه من ሌላ ሐዲስ አለ ሙስሊም ላይ ይሸሽ ነው ምን ነው አሉ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንዱ ሙእሚን ነኝ ጋፈጣዋለሁ ብሎ ይመጣል አሉ ከዛ ተአምራቶች ያሳየዋል በዛ ይማረክና ይከተለዋል አሉ ስለዚህ አትቅረቡ ደጃል መጣ ሩጥ ተራራውጣሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ያ ዘመን ላይ የሚደርስ ትውልድ ይሄ ትምርትም ከደረሰው ያስታውስ ደጃል መጣ ከተባለ ሩጫ ነው ወደ ተራራ ኢንሻአላህ ሌላው ደጃል አለመሆኑ የምናቀበት መንገድ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ እናንተኮ አላህን መሬት ላይ አታዩትም ይላል انه لن يرى احد ربه في الدنيا الله من ويتنو الله جنة سياسغباننا وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة الله السن كم يعيت ያደርገን ስለዚህ ደጃል ከመጣብን የምንጠበቅበት ፈተና መውጫዎቹ እነዚህ ናቸው የደጃል ጉዳይ እንዲህ ይጠናቀቃል ነገር ግን አብዛኞቻችሁ ለወደፊት صحيح مسلم كتاب الفتن ቡኻሪም ላይ كتاب الفتن ስትቀሩ የሚያጋጥማችሁ አንድ ዜና አለ እሱን ሳልነግራችሁ አልዘጋው በነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን صافي ابن صياد የሚባል ይሁዳ ነበር ሕፃን ልጅ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዘመናቸው ደጃል እንዳለ ይጠረጥሩ ነበር ይህ ሰው የሚጠረጥሩት ሳፊ ኢብኑ ሰያድ كتاب الفتن ላይ ብትገቡ ሙስሊም ኢብኑ ሰያድ በዚህ ነው የምታገኙ ደጃል ከተነሳ ይሄ ታሪክ አብሯል ማን ነው ኢብኑ ሰያድ ትንሽ ላስታውቃችሁ ኢብኑ ሰያድ ከይሁዳ ክልል የሚኖር እዛ መዲና ላይ ይሁዳ ሕፃን ልጅ ነው ነብያችን ግን እሱን ሲያዩት ደጃል ነው ብለው ይጠረጥሩ ነበር ተግባባ ደጃል ሊሆን ይችላል የሚል ምልክት ያዩበት ነበር አንዴ ለማረጋገጥ ሰይድና ዑመርን ያዙና ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሱ ወደሚገኝበት ምን حسن اليهود የይሁዶች ክልል አካባቢ ሄዱ ሲሄዱ ኢብኑ ሰያድ 12 አመቱ ነው ያለው መሬት ላይ እንዲተኝቶ ያጉረመርማል ለሁ ዘምዘማት ያጉረመርማል ይሄን ነብዩ ሲሰሙ ደጃል ነው አይደለም ለማጣራት በየዛፉ እየተከለሉ መህር ጀመረ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ምን ይላል ተዓጀብቱ በረሱል ስራ ተገረምኩ አለ በአንድ ዛፍ ይሸወዳሉ ከእንደገና በሌላኛው ይሄዱበት ነው ሊያዳምጡት ከዛ ቀረብ ባሉና መስማት ሲጀምሩ ነው አይደለም ለማወቅ ሚለውን ለመስማት የሳፊ እናት የኢብኑ ሰያድ እናት ወጣችና ያ ሳፊ አንተ ሳፊ هذا محمد ነው እሱ ተጠንቀቅ አለችው ነቃ ተቆጣ ይላል ጣማ ጉረመረመ ሕፃን ልጅ ከሆነ 12 አመት ከዛ ረሱል ያዙትና ያ ሳፊ አተሽሃዱ አኒ ረሱሉላህ እኔ የአላህ መልእክተኛ መሆኔን ትመሰክራለህ አሉት አሽሃዱ አነከ ረሱሉል ኡምይን አንተ የማህይማን ህዝቦች የተላክ
ነብይ መሆንክ መሰክራለሁ አላቸው ከዛም ነብዩ ዝም እንዳሉ ምን አላቸው አተሽሃዱ አኒ ረሱሉላህ አላቸው አንተ መሐመድ እኔ አላህ ነብይ መሆኔን ትመሰክራለህ አላቸው የ12 ዓመት ህፃን እኮ ከዛ ረሱል ምን አሉ አመንቱ ቢላሂ ወረሱሊሂ በአላህና በመልእክተኞቹ አምኛለሁ አሉት ከዛም ጠየቁት የተለያየ ጥያቄ ያ ሳፊ እኒ ቀድ خبأت لك خبأ በልቤ ውስጥ አንዲትን ቃል ደብቄልሃለሁ እስኪ ለማወቅ ሞክራት ከዛ ሳፊ የነብዩን ጭንቅላት ማንበብ ጀመረ ከዛ ምን አላቸው አዱኽ ዱኻን ልልጭስ ሊል ከዛ ረሱል ምን አሉት እኽሳ ዝጋ فلن تعد قدرك ከልክ አታልፍም ማለት ከዛ ዑመር ሳባረጋቸውና የአላህ መልእክተኛ ምን ነበር የደበክበት አላቸው قال ዱኻን ሚል የደበኩበት ነበር ከነብዩ ውስጥ ያለውን አወቀ ዑመር ይችን ቃል ይዞ ነው ይምል ነበር ሰሃቦች ፊት ኢብኑ ሰያድ ደጃል ነው ያለ ያምን ነበር በሰው ተመስሎ ይመጣ ነገር ግን አይደለም ታሪኩን ሲጨርሰው ትረዱታላችሁ አንዴ ይህ ኢብኑ ሰያድ ነብዩ በህይወት ያሉ እስልምናን ተቀበለ ግልጽ ነው እኔ ጋር ናችሁ ነብዩ በህይወት ያሉ እስልምናን ተቀበለም ረሱል ከሞቱ በኋላ ከና አቡ ሰዒድ አልኹድሪ ጋር ወደ ሐጅ ወጣ ሰውላ ደጃለው ያለ ነው የሚጠቋቆምበት ከዛ አቡ ሰዒድ አልኹድሪ ምን ይላሉ ስንመለስ አለ ህዝቡላ እቃውን በየዛፉ አደረገና ተበታተናሉ ኢብኑ ሰያድ ጓዙን ሰብስቦ ወደኔ መጣሉ አብሬ ቁጭ ሲል አይ እዛ አካባቢ ብታስቀምጠው ምን አላልኩታል እዛ አካባቢ አድርገው ግዴለም አልኩት ወስዶ አስቀመጠው ከዛም ቆይቶ ወተት አለበና አምጥቶ ጠጣለኛል ይሄ ሰው አለቀቀኝ ጠጣ ሲለኝ አይ አሁን ሙቀት ነው ወተቱም ይሞቃል ይቅርብኝ ተወይ ባካ አልኩት የፈለኩት ከሱ መራቅ ነው ይላሉ ሷሂህ ሙስሊም ላይ ከዛም መጨረሻ ላይ ያ አባ ሰዒድ አለ እኔ እኮ ሰው ስለኔ የሚያወራው ነገር አስቆጥቶኝ ራሴን ገመድ ገዝቼ ልሰቅል ነው አለኛ ለምን ስለው ሰው እኔን ደጃል ነህ ይያለኝ እኔ ደጃል አይደለም የነብዩ ሐዲስ ከሌላው ቢደበቅ ከናንተ ይደበቃል እንዴ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካፊር ነው አላሉም ደጃልን አዎ እኔ እኮ ሙስሊም ነኝ አቡ ሰዒድ ምን አለ ይሆናል አልኳለ ያው ሐዲሱ ላይ ራሳቸው ነቀነቀ ሚል የለም የኔ ናት ኢንሻአላህ ብዬ ብቻ እውነቱን ነው አልኳለ ከዛም ዓለም يقول الرسول رسول العالم መካና መዲና አይገባም አላለም እንዴ አላህ መልእክተኛ አዎ እኮ እኔ ከመዲና ወጥቼ መካ ይሄድኩ እኮ ነው እንዴት ነው ደጃል ለምትሉኝ ኢዝራኤል አልኳለ ትክክል ነው የሚናገረው ነገር ሶስተኛ ልጅ አይወለድለትም አላለም ወይ አላህ መልእክተኛ አዎ እኔ እኮ ሁለት ልጅ አለኝ ኢዝራኤል ትክክል ነው አልኳለ መጨረሻ ላይ ግን ይሄን ቃል ከነገረኝ በኋላ ሹብሃን ገፎ እንደጨረሰልኝ ምን አለ እኔ ግን አሁን ደጃል ያለበትን አቀዋለሁ አለኛ እናቱ አባቱ ማን እንደሆነ አቃለሁ አለ ተበለከ ሳኢረ ሊው ልቀቀኝ ወርዛ ዙርልኝ ከዛም መጨረሻ አቡ ሰዒድ ምን ይላል አተርዳ እሱን እንድትሆን ብትታጭ ትመርጣለህ እንዲያልኩት አሉ ኢብኑ ሰያድ ምን አለ ለው ዑሪض علي لما اعترت ያው አላህ እንደሆን ቢፈቅድልኝ አልቃወምም አያችሁት ሁለተኞች ያዟት ነጥብ ዑለማ ይችላል እንዲህ ማለት ሶስተኛ ኢብኑ ሰያድ አንዴ ከአብዱላህ ኢብኑ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ልጅ ጋር ጠባብ ሸለቆ ላይ ይገናኛል ሲገናኙ ድንገት የኢብኑ ሰያድ አይን ከልዒነበት الطافيه አይኑ ፈሳ ቅድም እንዳልኳችሁ እንደ ወይን ፍሬ ሆናለች ኢብኑ ዑመር ሳይው ደነገጠ ماذا فعلت عينك ما ارى አይንህ ደግሞ መቼ ነው እንደ የፈረጠው የደጃል ምልክት ነው ያን ኢብኑ ሰያድ ምን አለ እኔ አላቅም አለ እንዴት አታቅም አይንህ ራስ ላይ አይደለም እንደ ያለው አላህ ቢፈልግ ካንተ ዱላ ያረጋው ነበር አላቸው
ያሾፈ ነው አብዱላህ ኢብኑ ዑመር ተቆጡና በዱላ ወረዱበት ልክ ስመታው ይላሉ ፈንተፈኽ ተነፋሉ حتى ملأ السكة ሸለቆ ሞላው ተነፋሉ አጉረመረመ ከዛም ደንግጬ ሄጄ ለእህቴ ለሐፍሳ ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚስት ይሄን ክስተት ነገርኳት ስነግራት ምን አለች ما تريد من ابن صياد ከሱ ምን አለ አንተ አላ ተድሪ አታቀም እንዴ ደጃል እኮ የሚወጣው من غضبة يغضبها አንድ ቁጣ ይቆጣል ደጃል ያኔ ነው ወደ ህዝብ የሚወጣው ለምን ነው የምታስቆጣው እሱ ሳቢው ሁለተኛው ሶስተኛ ያዙበት ምልክት እሱ ነው ብለህ ነው አራተኛውና የመጨረሻው ኢብኑ ሰያድ ወደ እድሜው መጨረሻ ላይ ልጆቹ ሞቱበት ገንዘቡ ላለቀ አይኑ እንዳልኳችሁ ጠፋች መጨረሻ ላይ የሆነ ጦርነት ላይ ተሳተፈ ሲሳተፍ ጦርነቱ እንዳበቃ ሙአሪኾቹ ምን ይላሉ فما وجدناه بين الأحياء ولا بين الأموات ከቀረው ሰራዊትን ብንፈልገው የለም ከሞቱትም ብንፈልገው የለም ኢብኑ ሰያድን ካሉትም ብንፈልገው ከቀሩ ሰራዊቶች የለም ከሞቱትም ስንፈልገው የለም ይላል በዚህ ብዙ የሐዲስ ምሁራኖች ኢብኑ ሰያድ ሱንተን በሰው ተመስሎ የመጣ ደጃል ነው ብለው ስቲል ይጠረጥራሉ ግን አብዛኞቹ ዑለማዎቹ ኖ ደጃል ማለት አንድ ቦታ ላይ አንድ ወንዝ ዳርቻ ላይ አላህ ዘግቶ ያስቀመጠው ግዙፍ ፍጡር ነው የሚወጣበት ጊዜ አለ ብለው ነው ጠንካራ ዑለሞች የሚያምኑት ነገር ግን ደጃል በህይወት ካለ የት ነው ያለው የዘመኑ ሳይንቲስቶች ተመራመርነ ይላሉ ደጃልን የእጁጅ ወመእጁጅ ተብለው ቁርአን ላይ ተጠቀሷል እነሱን ፍለጋ ብንፈልጋቸው አልተገኙም የእጁጅ ወመእጁጅ ማን ነው የዘጋቸው ዙል ቀርነይን ነው አይደል የሆነ ቦታ ዘግቷቸዋል አላህ ካለ የሚቀጥለው የትምህርት ክፍላችን ስለነሱ ይሆናል የእጁጅ ወመእጁጅ የነብዩላህ ኢሳ ደግሞ ህይወት ደጃልን ከከደሉ በኋላ የሚኖሩት የሚገርም ህይወት አለ እሱና ያለን ፀሐይ እንዴት ነው የምትወጣው እንስሳዋ እንዴት ትወጣለች አላህ የነገሰው ይበለን ኢንሻአላህ እኔ ለነሱ መልስ ምን ሰጣለሁ በዘመናችን አሜሪካ ደሴት አካባቢ ጥግ የሚገኝ ፔርሙዳ የሚባል ቦታ አለ አይደል ታውቃላችሁ ይህ ፔርሙዳ በወንዝ የተከበበ ደሴት ነው እዛ አካባቢ አየር ካለፈ ስቦ ይጥለዋል መርከብ ካለፈ ጎቶ ይከተዋል ኢንተርኔት ላይ ፔርሙዳ ብላችሁ ግቡ ታገኙታላችሁ ምን ለማለት ነው እዛ ላይ ያልኩ አይደለም ግን አላህ ያለው መሬትን መሽ ደረስንበትና الله سبحانه وتعالى كفتنا وتشلا يطبقن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من فتنة مسيح الدجال اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم وحد صفوفنا اللهم وحد صفوفنا اللهم وحد كلماتنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته